بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف نیلگوں آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسموں کو گرمانے لگا۔ جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آئی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ اسی دوران وہ برق رفتار کاروں اور سواریوں سے بھری ہوئی بسوں اور پر رونق دکانوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس خوشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا یوں نظر آیا کہ گویا وہ زمین پر اوندھا گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے کے لیے کمند سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس سے لٹک کر وہ مزدور 8ویں منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا تھا۔ خون منجمد کر دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے کمود پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھا تو اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نخواستہ اگر کمود ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اوندھا گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا، اور اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمود چھوٹ یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دھڑام سے نیچے زمین پر گر پڑتا تھا۔ بہرحال اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا، اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمودگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے اعضائے بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانا ہی چاہتا تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو وہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، اور بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی نماز ادا کری اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آج کی خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکلا ہے اور بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے، درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کیے، اسے آگ لگائی تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی ٹھنڈی اور ابتر خوابگاہ کو گرما سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سینکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کھڑی ہوئی، اور اس سے ایک ڈھول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساہوکار باہر نکلا، اور وہ حقارت کے ساتھ اس مزدور سے مخاطب ہوا: مالک، تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ تاپتا ہی رہا ہوگا اور ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا ہوگا۔
मजदूर, नहीं जनाब, अगर आप दिन का चक्कर लगाते तो मुझे काम करते देख लेते तो आपको यकीन आ जाता कि मैंने बहुत सारा काम किया है। मालिक, तुम हमेशा मुझसे बहस करते हो और मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। मजदूर, नहीं जनाब, मैं सिर्फ सच और हक बात कहता हूँ और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मालिक गुस्से से चिंगारते हुए, आज से तुम काम से फारिग हो, आइंदा यहाँ काम करने न आना। यहाँ से चला जा और किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना। मजदूर, अल्लाह आपको सलामत रख। मेरा गुमान ये था कि आप आकर काम देखेंगे और जो कमी रह गई है उसके मुतालिक हिदायत देंगे और मुझ पर तरस खाएंगे। मालिक चिंघाड़ते हुए, निकल जाए यहाँ से, मैं देखूंगा कि तुझे मेरे अलावा कौन मजदूरी पर रखेगा। मजदूर, अल्लाह रोज़ी देने वाला है और वही फराहम करेगा, बंदा कुछ नहीं दे सकता। यह कहकर उसने सुलगती आग छोड़ दी और बगैर मजदूरी लिए चल पड़ा। इसके पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ न था और यही कपड़े उसका ओढ़ना बिछोना थे। उसने कच्ची और ठंडी कोठरी को अलविदा किया और खाली हाथ चल पड़ा। बूढ़े बुजुर्ग ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो उसके बदन में हरारत पैदा हुई और वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर सका। उसने अपनी जवान पोती को आवाज़ दी, बेटी इधर आओ और उस नौजवान को बुलाओ जो सड़क के किनारे किनारे जा रहा है। पोती, दादा जान, मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ, वो तो अजनबी नौजवान है। दादा, बेटी जल्दी करो वरना वो आंखों से ओझल हो जाएगा। नौजवान पोती जल्दी से नीचे उतरी और उस मिस्कीन मजदूर के पीछे तेजी से दौड़ने लगी और उसे रास्ते पर रुका लिया और उससे कहने लगी, माफ़ करना, मेरे दादा आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके पास चलें। नौजवान हैरानी से, मुझसे मिलना चाहते हैं? नौजवान ने उस लड़की के आगे चलना शुरू किया। जब वह बूढ़े बुजुर्ग की बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने लतीफ़ सी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और कहा, नौजवान, मेरे करीब आकर बैठो और मुझे अपना सारा माजरा सुनाओ। नौजवान, मोहतरम, आप मुझे पहले कभी नज़र नहीं आए, आप मुझे कैसे जानते हो? बुजुर्ग, मैं आपको यहाँ से देख रहा था। नौजवान, चंद मिनट पहले जो कुछ यहाँ हुआ था आपको इसका इल्म है? बुजुर्ग, हाँ, और इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुला भेजा है। नौजवान ने सर नीचे झुकाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ मोहतरम बुजुर्ग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं हलाल रोज़ी की तलाश करने यहाँ आया हूँ और मैं अपने वालिदैन और बहनों का वाहिद कफ़ील हूँ। अपनी मेहनत की उजरत को उनकी तरफ भेजता हूँ और इस सिलसिले में जितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है उसका शिकवा करना हराम समझता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह से हलाल रोज़ी कमाने वाले को हिकारत की निगाह से देखा जाता है और उसके साथ घटिया सलूक किया जाता है, और ये घटिया सलूक करने वाला कोई काफिर या मुल्हद नहीं बल्कि हमारे मुसलमान सेठ ही हैं। अय शेख, आप किससे मेरी शादी कराना चाहते हैं? शेख ने कहा, मेरे बेटे, इस दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत पुरतफाकुर इंसानों की कदर मिटा दी है जिसकी पावाश में अल्लाह ने हमें भुला दिया है। अय मेरे बेटे, मैं तेरी शादी अपनी पोती से कराना चाहता हूँ ताकि वो इस दुनिया में तेरी तन्हाई और वहशत में तेरी मुआविन हो। नौजवान इसको यूं सुन रहा था गोया वो ख्वाब देख रहा हो। उसने अपनी आंखों पर अच्छी तरह हाथ फेरा और उसे हकीकत समझते हुए बोला, ये कैसे और कब हुआ? शेख ने कहा, इंशाअल्लाह सुबह हम रजिस्ट्रार को बुलाकर रजिस्टर कर डालेंगे। आप यहीं रात बसर करें, लेकिन अक़द से पहले लड़की से मुआफ़िकत ज़रूरी है। उसके बाद शेख ने अपनी पोती को बुलाया और पूछा, बेटी, इस नौजवान से शादी के मुतालिक तेरी क्या राय है? उसने हयात से अपनी निगाहें ज़मीन पर गाड़ दी और खामोशी से रज़ामंदी का इजहार किया।